सत श्री अकाल, तुसी दा अनम्यूट नाल जुड़े हो तो मैं रवि संगरा हूर। श्रोमणी अकाली दल की सरकार मौके एक कैटागरी जनरल चों OBC दे विच कर दी गई, वो सी सिख राजपूत। उस वेले कैटागरी बदली गई, पर हुण जदों कांग्रेस की सरकार दे 4.5 साल तो वध समा निकल चुक्या है, हुण एक कैटागरी दे लोग जानी सिख राजपूत कैटागरी है जिहड़ी, वो लोग एतराज़ कर रहे हैं कि सानू OBC कैटागरी नहीं चाहिए, असी जनरल कैटागरी सी और जनरल च ही रहना चाहुंदे आ। सरकार नाल लगातार गलबात चल रही है, सरकार नाल गलबात चलती है तो उत्थों उन्होंने मिलिया की है, उन्होंने कहा कि है सरकार ने कि कैटागरी बदली जा सकती है, जां फिर जे पहला ऐड हुई सी तो किहड़े कानून के आधार पर हुई सी, तो फिर उदों सर्वे क्यों नहीं करवाया गया, ये एतराज़ क्यों उठा। तमाम विषयों पर गलबात करांगे। उस कैटागरी के आगू साहिबान साडे नाल ने जिहड़े एतराज़ करते हैं कि सानू जनरल च रखना चाहिए सी। सर, ये की एतराज़ आ जनरल दे विचों पहलां OBC च कर देना, हुण तुहाडे वल्लों ये कहना कि असीं तां जनरल च ही रहना चाहुंदे हो, एतराज़ क्यों आ? 15/12/2016 साडे लई काला दिन सी। उस दिन सानू जिहड़ा जदों कि असीं मंगिया तक नहीं भी सानू असी जनरल कैटेगरी दे विच सीगे तां जनरल कैटेगरी दे विच रहना चाहुंदे सी। 2016 दे विच मानयोग साडे सर प्रकाश सिंह बादल उदों चीफ मिनिस्टर पंजाब सीगे, उन्होंने किसी एक MLA की खातर उस MLA जो कि वोट बैंक की दुहाई दे के उन्हें इन्हां कोलों खब्बे सज्जे हो के एकदम इनू जनरल कैटेगरी नू VC कैटेगरी च कर दिता। उहदे विच हालांकि उस जिहड़े साडे उस भाईचारे दे लोग साडे उस श्रोमणी अकाली दल दे विच भी सीगे, उन्हां नूं भी नहीं पुछया गया। जिहड़े कि भाई रविंदर सिंह होनी, सर रणजीत सिंह जी खन्ना जिहड़े साडे नाल इस वेले हाज़र ने, उन्हां नूं भी पुछया नहीं गया भी क्या तुसीं चाहुंदे हो सिख भाईचारे नूं BC कैटेगरी जाना चाहुंदे हो। साडी मार्शल कौम ना सानू इन्हां ने बिल्कुल जलील किया और असी कहने साडी जलालत की गई है, जद कि असी ना कदे मंगिया सी तो ना असी मंगण की कोशिश करते सी। नहीं पर जदों कोई कैटागरी चेंज होंदी आ, उहदे विच बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिवें तुहाडा राजपूत घराना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ BC कैटागरी ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ परसेंटेज हैगी। जिहड़े गरीबी दा विच आउंदे आ, उन्हां नूं किसे ने कदे भी कोई डिमांड जे उन्हां रखी आ तो उन्हां दी पूरी होई आ। वो एक सिर्फ तो सिर्फ साडे बैकवर्ड क्लासिस दी असीं गल करिए, मैं किसी होर SC दी नहीं करदा, मैं बैकवर्ड क्लासिस BC कैटेगरी दी कैटेगरी दी गल करदा तुहाडे नाल। BC कैटेगरी विच सिर्फ तो सानू 100 यूनिट माफ आ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ BC ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 100 ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ BC ਕੈਟਾਗਰੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ BC ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 40-40 50-50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਨਰਲ ਹੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾਈ नहीं, कदे भी किसी साडे दुआबे, मैं दुआबे की गल करदा, दुआबे च कदे भी किसी भाईचारे ने, असी पिंडां च भी जाने, सारे पासे साडा विश्व दुआबा राजपूत सभा रजिस्टर्ड पंजाब, असी पिंडां दे विच जाने, साडा पिंड किसी सानू पिंड दे विच सानू hungaरा नहीं मिलिया, ना किसी पिंड ने सानू कहा भी सानू असी गरीब हाँ, असी कोई बिल्कुल नहीं। मार्शल तुसी ये मानते हो कि तुहाडे जिहड़ी तुहाडी कैटागरी है, ठीक है, तुसी स्टेबल हो सकते हो, तुसी आर्थिक पक्ष तो अपने आप नूं साਂਭ सकते हो,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ BPL ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਕਵਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ BPL ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ BPL ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ BPL ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। BC ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ BPL ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੀ ਆ, BPL ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ। BPL ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ BPL 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। BPL ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਰ, ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ BPL, ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। BPL ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਈਟ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕਦੇ BC ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਪਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਦੇ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੁਆਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ? 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2021 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ BC 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਆ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 99% ਨੰਬਰ 95% ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ BC ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ BC ਤੇ SC ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 99% ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 35% ਵਾਲਾ 40% ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਔਰ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ BC 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ BC ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ SC ਆ ਜਾਂ BC ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ BC 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਰੇਸ਼ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ BC SC ਦਿਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ VC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। 15/12/2016 ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਣੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ MLA ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? 2015/12/2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਨਰੇਬਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 2000 ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕੀਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ?
ਦੇ ਆਰ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਰਾਜਪੂਤਸ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਕੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਗੇ? ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹ, ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।